Hi everyone. In this video, we are going to discuss about the steps involved in the design of laterally supported beam. Laterally supported beam. Laterally supported beam means, suppose this is the I section beam in which the top flange has been embedded in the concrete like this. చూడండి, ఒక ఐ సెక్షన్ బీమ్ తీసుకున్నాను. దీంట్లో ఈ టాప్ ఫ్లాంజ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని కాంక్రీట్ లోకి ఎంబెడ్ చేసాం అనుకోండి. దెన్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ ఏజ్ ఏ లాటరల్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్. అనదర్ ఎగ్జాంపుల్, సపోజ్ దీస్ ఆర్ ది టూ ఐ సెక్షన్ బీమ్స్. These two I section beams have been braced with other sectional components like this. This is also an example for laterally supported beams. Now we are going to know the steps involved in the design of laterally supported beams. First, we need to compute the factored load. Factored load is equal to service load into gamma f. Here gamma f is known as load factor. Once we know the factor loads coming onto the beam, in step number 2 we need to determine the design forces. Design forces means the maximum shear force coming onto the beam and the maximum bending moment coming onto the beam. Suppose in the question they may ask like this: design a simply supported beam subjected to UDL load, or design a simply supported beam having a point load at center, or design a simply supported beam having a point load at x meters from support A. Okay, or they may ask design a cantilever beam. They may ask question like this also. They may ask designing of cantilever beams subjected to UDL load, cantilever beams having a pointer at end. Okay, like this they may ask. Whatever the problem, whatever the supports, whatever the loading conditions, we need to compute the design forces, means maximum shear force and maximum bending moment. In step number 3, compute the required plastic section modulus ZPZ. ZPZ is equal to m by gamma m naught by Fy, where m is equal to design bending moment. We have determined this value from in step number 2, right? The m value manamu step number 2 lo calculate chesam. Design movement ఈ m వాల్యూ స్టెప్ నెంబర్ 2 నుంచి వస్తుంది. Gamma m naught is partial safety factor. This value is often 1.1, right? Where Fi is the yield stress of the material. Yield stress of the material means that is Fy is equal to 250 megapascal or 250 Newton per mm square. Okay, ZPZ is equal to m gamma m naught by Fy. m ఎక్కడి నుంచి వస్తుందండి? స్టెప్ నెంబర్ 2 నుంచి వస్తుంది. గామా m naught వాల్యూ ఎంత? 1.1. Fy వాల్యూ ఎంత? 250. ఇక్కడ నుంచి మనకు ZPZ రిక్వైర్డ్ వాల్యూ వస్తుంది. ఈ ZPZ రిక్వైర్డ్ వాల్యూ వచ్చిన తర్వాత స్టెప్ నెంబర్ 4 లో ఏం చేస్తాము అంటే, ఈ ZPZ రిక్వైర్డ్ వాల్యూ కంటే ఎక్కువ ప్లాస్టిక్ సెక్షన్ మాడ్యులస్ ఉన్నటువంటి ఏదైనా ఒక బీమ్ సెక్షన్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. రైట్, ప్లీజ్ బీ నోటెడ్. We need to select a section such that ZPZ is greater than or equals to
ZPZ రిక్వైర్డ్. పైన మనకు స్టెప్ నెంబర్ 3 లో వచ్చిన వాల్యూ కంటే ఎక్కువ ప్లాస్టిక్ సెక్షన్ మాడ్యులస్ ఉన్నటువంటి మనం బీమ్ సెక్షన్ తీసుకోవాలి. బీమ్ సెక్షన్స్ అంటే ఏమేమి? ISLB, ISMB or ISWB. These sections are preferable to take for beam. Right? ఇవి తీసుకోవాలండి. సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత we need to record the properties of beam sections. Next, step number 5. Okay, beam section select చేసుకున్న తర్వాత we need to determine the classification of the section. జనరల్ గా క్లాసిఫికేషన్ అంటే ప్లాస్టిక్ అని, కాంపాక్ట్ అని, సెమీ కాంపాక్ట్ అని జనరల్ చెప్పుకుంటా ఉంటాం. కాంపాక్ట్, ప్లాస్టిక్, సెమీ కాంపాక్ట్, దీస్ ఆర్ ది 3 క్లాసిఫికేషన్స్ ఆఫ్ ది బీమ్. ఇప్పుడు మనం ఈ మూడిట్లో ఏ సెక్షన్ కింద ఈ బీమ్ అన్నది ఉందో చూసుకోవాలి. దానికోసం వీ నీడ్ టు రెఫర్ పేజ్ నెంబర్ 18, పేజ్ నెంబర్ 18 టేబుల్ 2, పేజ్ నెంబర్ 18 టేబుల్ 2, IS 800 లో పేజ్ నెంబర్ 18 టేబుల్ 2 చూసినట్లయితే మనకు ఈ లిమిటింగ్ విడ్త్ టు థిక్నెస్ రేషియోస్ అని ఒక టేబుల్ ఉంటుంది. లిమిటింగ్ విడ్త్ టు థిక్నెస్ రేషియోస్ అని ఒక టేబుల్ ఉంటుంది. ఈ టేబుల్లో గమనించండి, కాంపోనెంట్ ఎలిమెంట్స్ అని ఒక కాలం, దాని పక్కనే రేషియో అని B/TF వాల్యూ, B/TF వాల్యూ, B/TF వాల్యూతో ఒక కాలం ఉంటుంది. తర్వాత B/TF వాల్యూ ఉన్న తర్వాత దాని కింద మరి ఇంకొక కాంపోనెంట్ ఉంటుంది. B/TF తర్వాత D/TW, B/TF, D/TW. Breadth by thickness of the flange, depth by thickness of the web. B/TF, D/TW వాల్యూస్ కి లిమిటింగ్ వాల్యూ ఉంటుంది. ఒకవేళ B/TF వాల్యూ 9.4 ఎఫ్లాన్ ఉంటే, 9.4 ఎఫ్లాన్ అంటే అది క్లాస్ ఏ ఆర్ ప్లాస్టిక్ గా, క్లాస్ ఏ అంటే ప్లాస్టిక్ అండి, క్లాస్ 2 కాంపాక్ట్ అని, క్లాస్ 3 సెమీ కాంపాక్ట్ అని, ఇట్లా మనకు క్లాసిఫికేషన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సి ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాము, అవుట్ స్టాండింగ్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ కంప్రెషన్ ఫ్లాంజ్ అని అక్కడ రోల్డ్ సెక్షన్, వెల్డెడ్ సెక్షన్ ఉంటాయి. వాటి యొక్క B/TF వాల్యూ లిమిటేషన్స్ ఉంటాయి. ఆ B/TF వాల్యూ 9.4 ఎఫ్లాన్ ఉంటే ప్లాస్టిక్ అని, 10.5 వరకు పోతే కాంపాక్ట్ అని, 15.7 ఉంటే సెమీ కాంపాక్ట్ అని చెప్పుకుంటా పోవడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు చూడండి, పైన అవుట్ స్టాండింగ్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ కంప్రెషన్ ఫ్లాంజ్ ఉంది, కింద ఇంటర్నల్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ కంప్రెషన్ ఫ్లాంజ్ ఉంది. అంటే ఈ రెండు కూడా కంప్రెషన్ ఫ్లాంజ్ గురించి చెప్తాయి. ఫస్ట్ టూ రోస్ కూడా కంప్రెషన్ ఫ్లాంజ్ గురించి మాట్లాడతాయి. నెక్స్ట్ ఈ థర్డ్ రో ఏదైతే ఉందో అది వెబ్ గురించి మాట్లాడుతుంది. వెబ్ ఆఫ్ ఐ సెక్షన్, వెబ్ ఆఫ్ బాక్స్ సెక్షన్, వెబ్ ఆఫ్ హెచ్ సెక్షన్ గురించి మాట్లాడుతుంది ఇదంతా. తర్వాత వెబ్ ఆఫ్ ఛానల్ సెక్షన్, తర్వాత యాంగిల్స్ కంప్రెషన్ డ్యూ టు బెండింగ్, తర్వాత యాంగిల్స్, డబుల్ యాంగిల్స్, తర్వాత అవుట్ స్టాండింగ్ లెగ్ ఆఫ్ యాంగిల్ ఇన్ కాంటాక్ట్, ఇవన్నీ నెక్స్ట్ కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి. రైట్, మోస్ట్లీ మనము బీమ్స్ మాట్లాడుతున్నప్పుడు మొదటి 2 వాడతామండి, మొదటి 2 మాత్రమే వాడతాం. సారీ, మొదటి 2 కాదు, మొదటి 3 రోస్ వాడతాం. అదే నువ్వు ఛానల్ సెక్షన్ పోయినప్పుడు తర్వాత థర్డ్, ఫోర్త్ వాడతాం. ఓకే, మోస్ట్లీ బీటెక్ లో మనము ఐ సెక్షన్స్ ప్రిఫర్ చేస్తూ ఉంటాం బీమ్స్ కాబట్టి ఫస్ట్ 3 మాత్రమే మనము యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, పేజ్ నెంబర్ 18 టేబుల్ 2 నుంచి we can compute the classification of the section. Once we know the classification of the section, in step number 6 we need to check for shear and also for high or low shear. Check for shear అంటేనండి, చెక్ ఫర్ షియర్ వచ్చేసరికి పేజ్ నెంబర్ 59, పేజ్ నెంబర్ 59
వెళ్తే ఇక్కడ మీకు ఈ షియర్ సంబంధించిన ఫార్ములాస్ అన్ని కనబడతాయి. పేజ్ నెంబర్ 59 క్లాస్ 8.4. పేజ్ నెంబర్ 59 క్లాస్ 8.4. పేజ్ నెంబర్ 59 చూద్దాం. పేజ్ నెంబర్ 59 క్లాస్ 8.4 లో షియర్ అన్న ఒక సెక్షన్ మనకు కనబడుతుంది. షియర్ లో చూడండి, షియర్ ఫోర్స్ ఫ్యాక్టర్ డిజైన్ షియర్ ఫోర్స్ V షుడ్ బి లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు VD. VD ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెట్ షియర్ బై గామా m0. ఈ VN ఎలా విధంగా వస్తుంది, ఈ షియర్ ఎలా విధంగా వస్తుంది అంటే షియర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు VP ప్లాస్టిక్ షియర్. VN is equal to VP. VP is equal to AVFI by root 3. AVFI by root 3 అని ఉంది. దీన్ని నేను సమ్మరైజ్ చేస్తున్నా. రైట్, స్టెప్ నెంబర్ 6 లో ఉన్నాం ఇప్పుడు. స్టెప్ నెంబర్ 6 ఏం చెప్తోంది? Design shear force V should be less than or equals to VD. VD is equal to మనకి AV FYW by root 3 అండి. AV అంటే షియర్ ఏరియా. This shear area is equal to I sections లో హాట్ రోల్డ్ సెక్షన్ అయితే H into TW, అదే వెల్డెడ్ అయితే D into TW తీసుకోవడం జరుగుతుంది. రైట్, దిస్ ఈస్ ది ఫార్ములా ఫర్ డిజైన్ షియర్ ఫోర్స్. This value, ఈ వాల్యూ వచ్చిన తర్వాత now we need to compute high or low shear. High or low shear గురించి రావాలి అంటే పేజ్ నెంబర్ 53కి వెళ్ళాలండి. పేజ్ నెంబర్ 53కి వెళ్తే క్లాస్ 8.2.1.2 క్లాస్ 8.2.1.2 8.2.1.2 లో క్లియర్ గా దీని గురించి ఇవ్వడం జరిగింది. పేజ్ నెంబర్ 53. పేజ్ నెంబర్ 53 లో క్లాస్ 8.2.1.2 ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు? హై షియర్ లో షియర్ అంటే ఏందో చెప్తున్నారు క్లియర్ గా. See, if this V less than or equals to 0.6 VD అయితే, less than or equals to 0.6 VD అయితే ఇది లో షియర్ అంటండి. If this value is greater than 0.6 VD అయితే this is high shear. This is high shear. Right? This is about step number 6. Step number 6 లో ఏం చేశాము? First, we need to compute the shear and also for high and low shear అనుకోవాలి. ఇప్పుడు అది షియర్
ఎలా తెలుస్తుంది మనకు అంటే షియర్ ఎలా తెలుస్తుంది మనకు అంటే పేజ్ నెంబర్ 59 లో క్లియర్ గా ఈ ఫార్ములా ఇవ్వడం జరిగింది. డిజైన్ షియర్ ఫోర్స్ V లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు VD అని ఇచ్చారు. VD అంటే AV FIW బై √3. AV అంటే HTW రోల్ సెక్షన్ కి, వెల్డెడ్ సెక్షన్ అయితే DTW తీసుకోవాలి. FI వాల్యూ మనకు తెలుసు, రైట్, √3 డివైడెడ్ బై √3 అయితే మనకు VD వాల్యూ వస్తుంది. ఈ VD వాల్యూ వచ్చిన తర్వాత అది హై షియర్ లో షియర్ తెలుసుకోవాలి అంటే ఈ V లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0.6 VD ఉంటే లో షియర్ అని, V గ్రేటర్ దాన్ 0.6 VD ఉంటే దాన్ని హై షియర్ అని చెప్తారండి, రైట్. దిస్ అబౌట్ స్టెప్ నెంబర్ 6. ఓకే, వన్స్ we checked for shear in step number 6, in step number 7 we need to check for bending strength. Check for bending strength can be carried out based on the low shear or high shear what we calculate in step number 7. Step number 7 లో మనము low shear high shear క్యాలిక్యులేట్ చేసాం కదండి, దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఇప్పుడు బెండింగ్ స్ట్రెంత్ చెక్ అనేది జరుగుతుంది. లో షియర్ కి అయితే MD వాల్యూ గ్రేటర్ దాన్ M, MD వాల్యూ గ్రేటర్ దాన్ M. ఈ MD వాల్యూ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే బీటా బి ZP FI బై గామా M0 లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1.2 ZE FI బై గామా M0. ఈ MD వాల్యూ ఇక్కడి నుంచి వస్తుంది. ఈ M వాల్యూ మనం ఆల్రెడీ మనము ఆ స్టెప్ నెంబర్ 2 లో క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. దిస్ M వాల్యూ we can get from step number 2. This MD value from here. This all formula will be available in page number 53. Page number 53 లో మీరు వెళ్తే there you can see page number 53 class 8.2.1.2 8.2.1.2 లో మీకు ఈ మొత్తం ఫార్ములాస్ కనబడతాయండి. ఇబ్బంది ఏం లేదు. No need to remember this one. You can get this equation from IS 800. See, for high shear, MDV greater than or equal to M. MDV ఎప్పుడు వస్తుంది? ప్లాస్టిక్ ఆర్ కాంపాక్ట్ షియర్ ఉన్నప్పుడు. ప్లాస్టిక్ ఆర్ కాంపాక్ట్ ఉన్నప్పుడు MDV, సెమీ కాంపాక్ట్ ఉన్నప్పుడు MD వాడాలి. ఇక్కడ MD డిఫరెంట్ అండి. ఇక్కడ MD వేరు, ఇక్కడ MD వేరు. Here MD is equal to ZE FI by gamma M0. MDV is equal to MD minus beta into MD minus MFD. ఈ కంప్లీట్ ఈక్వేషన్స్ మీకు పేజ్ నెంబర్ 70 లో, పేజ్ నెంబర్ 70 క్లాస్ 9.2.2 లో కనబడతాయి, రైట్. సి ఫస్ట్ పేజ్ నెంబర్ 53 చెప్తాను కదా నేను. పేజ్ నెంబర్ 53 లో క్లాస్ 8.2.1.2 MD is equal to beta B ZP FI by gamma M0. MD shall be less than 1.2 ZE FI by gamma M0 in the case of simply supported. ఇది simply supported కాదు. In the case of simply supported, and it shall be less than 1.5 ZEFI by gamma M0 for cantilever, right. మనకు పేజ్ నెంబర్ 53 లో క్లియర్ గా ఇవ్వడం జరిగింది. నెక్స్ట్ ఏం చెప్పాను, హై షియర్ కి ఫార్ములాస్ ఎక్కడ ఉంటాయి సార్ అంటే పేజ్ నెంబర్ 70 చూడండి. పేజ్ నెంబర్ 70 లో ప్లాస్టిక్ ఆర్ కాంపాక్ట్ సెక్షన్ MDV is equal to MD minus beta into MD minus MFD. It should be less than or equals to 1.2 ZEFI by gamma M0. ఇక్కడ మరి MD అంటే ఏమి అంటే ఫర్ సెమీ కాంపాక్ట్ సెక్షన్ కి MD is equal to ZEFI by gamma M0. ఇక్కడ క్లియర్ గా పెట్టండి. దీన్ని కూడా MDV అని పెట్టుకోండి, మంచిది. ఓకే,
for compact, MDV for compact, MDV for semi-compact, semi-compact, compact or plastic, right? Hope you are clear. Okay, page number 53, page number 70 lo you can get these equations, right? Once we checked for shear and bending, now we need to check for web buckling and web bearing. Web buckling అన్నదండి d by tw వాల్యూ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సపోజ్ d by tw వాల్యూ లెస్ దాన్ 67 ఎఫ్లాన్ ఉంది అనుకోండి. ఎఫ్లాన్ అంటే జనరల్లీ 1 అండి. ఎప్పుడైతే మనము fi వాల్యూ తీసుకుంటామో ఇట్ విల్ బి 1. కాబట్టి d by tw వాల్యూ 67 ఎఫ్లాన్ ఉంది అని అంటే అర్థం ఏమి, మనము స్టిఫ్నర్స్ ఏం ప్రొవైడ్ చేయలేదు అని అర్థం. d by tw వాల్యూ 67 ఎఫ్లాన్ ఉన్నప్పుడు, లో షేర్ కేసు ఉన్నప్పుడు నో నీడ్ టు చెక్ ఫర్ వెబ్ బక్లింగ్, ఇట్ ఇస్ సేఫ్ ఇన్ వెబ్ బక్లింగ్. ఒకవేళ హై షియర్ అయితే d by tw వాల్యూ లెస్ దాన్ 67 ఉన్నప్పటికీ హై షియర్ అయితే వీ నీడ్ టు చెక్. అది ఎలా చెక్ చేయాలి అంటే AB into FCD value should be greater than V. AB into FCD value should be greater than. ఇక్కడ AB అంటే ఏరియా ఆఫ్ ది వెబ్ at neutral axis and at neutral axis, area of the web at neutral axis. See this figure, this is some eye section, okay, this is top flange, this is bottom flange. Here ఈ రెడ్ కలర్ లో ఉన్నవి బేరింగ్ ప్లేట్స్ అండి. ఇక్కడ నేను ఒక రెడ్ కలర్ బేరింగ్ ప్లేట్ పెట్టాను. దిస్ ఇస్ బేరింగ్ ప్లేట్, దిస్ ఇస్ ఆల్సో ఏ బేరింగ్ ప్లేట్. ఓకే, ఆ బేరింగ్ ప్లేట్ మీద లోడ్ P అప్లై చేస్తే ఆ స్ప్రెడ్ 45 డిగ్రీస్ లో పోతుంది. స్ప్రెడ్ 45 డిగ్రీస్ లో న్యూట్రల్ యాక్సిస్ చేరుకునేసరికి ఇక్కడ న్యూట్రల్ యాక్సిస్ దగ్గర ఎంతైతే ఆ స్ప్రెడ్ ఉంటుందో దాన్ని మనం B అంటాం. ఏరియా ఆఫ్ ది వెబ్ అట్ న్యూట్రల్ యాక్సిస్, దాన్ని మనం B అంటాం. కాబట్టి ఇక్కడ AB ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది, AB ఈజ్ ఈక్వల్ టు B ఇంటూ థిక్నెస్ ఆఫ్ ది వెబ్ అవుతుంది. B into thickness of the web అవుతుంది. ఓకే, దిస్ వాల్యూ షుడ్ బి గ్రేటర్ దెన్ షియర్ ఫోర్స్ V. నెక్స్ట్ అంటే స్టెప్ నెంబర్ 9, చెక్ ఫర్ వెబ్ బేరింగ్. సి వెబ్ బేరింగ్ దగ్గర వచ్చేసరికి సపోర్ట్స్ దగ్గర, suppose here we are having one section. Now this is a beam, ఈ బీమ్ అన్నది ఒక చాలా సెక్షన్ మీద స్టాండ్ అయి ఉంది. ఈ విధంగా ఈ విధంగా ఉంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి లోడ్ యాక్ట్ అవుతుంటే దీన్ని B1 అనుకుందాం. దిస్ వన్ ఈజ్ B1. ఇది కూడా 45 డిగ్రీస్ లో స్ప్రెడ్ అవుతుంది చెప్పాను కదండి. 45 డిగ్రీస్ లో స్ప్రెడ్ అవుతుంది. న్యూట్రల్ యాక్సిస్ వరకు ఉన్నటువంటి పూర్తి డిస్టెన్స్ అయితే దీన్ని మనము N1 అంటాం. ఇక్కడ నుంచి న్యూట్రల్ యాక్సిస్ వరకు ఉన్న డిస్టెన్స్, ఈ డిస్టెన్స్ మొత్తము N1 అంటాం. అలా కాకుండా ఓన్లీ ఈ బాటమ్ ఫ్లాంజ్ వరకు ఉన్నటువంటి డిస్టెన్స్ ని మాత్రం మనము N2 అని అంటామండి. N2 అని అంటాం, రైట్? ఆ పోర్షన్ మనము N2 అని అంటాం. జనరలీ near the support web of the beam may cripple. Near the support web of the beam may cripple
Due to lack of bearing capacity, generally the crippling may occur at root of the web. Generally, the web crippling may occur at the root of the web. As per IS 800/2007, it has been accepted that the crippling strength of the web as B plus N2 into TW multiplied by FYW by gamma m naught. Okay, this is the web crippling or web bearing strength of the member. See, AE into FYW by gamma m naught should be greater than V. ఇక్కడ చూడండి, AE అంటే B plus N2 into TW. B అంటే బ్రెడ్త్ అండి, బ్రెడ్త్ ఆఫ్ ది సపోర్ట్. N2 అంటే ఏమంటే దట్ ఈస్ ద రూట్ ఆఫ్ ది వెబ్ అండ్ ఫ్లాంజ్. కాబట్టి N2 అనేది రూట్ ఇంటూ థిక్నెస్ ఆఫ్ ది వెబ్. నౌ స్టెప్ నెంబర్ 10, ఇట్ ఈస్ ది లాస్ట్ స్టెప్ ఇన్ ది డిజైన్ ఆఫ్ laterally supported beam. Step number 10, check for deflection. Check for deflection. See, deflection is a serviceability criteria. We need to compute the maximum deflection coming onto the beam under the given load conditions and support conditions. The maximum deflection coming onto the beam should be less than L by 300. L by 300. I have taken this statement from table 5 of IS 800. Table 5 of IS 800. Right? Maximum deflection should be less than L by 300. Right? See, these are the steps involved in the design of laterally supported beams. ఏం చేసినాం ఇక్కడ? ఫస్ట్ స్టెప్ నెంబర్ 1 లోడ్ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. స్టెప్ నెంబర్ 2 డిజైన్ ఫోర్సెస్ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. డిజైన్ ఫోర్సెస్ అంటే షియర్ ఫోర్స్ ఎంత, బెండింగ్ మూమెంట్ ఎంత, షియర్ ఫోర్స్ ఎంత, బెండింగ్ మూమెంట్ ఎంత అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేయడం జరిగింది. స్టెప్ నెంబర్ 3 ఏం చేసినాం? ZPZ రిక్వైర్డ్ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. ZPZ రిక్వైర్డ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు M by gamma m naught అని ఫార్ములా ఇచ్చినాం కదా. M gamma m naught by F5. M gamma m naught by F5. తర్వాత స్టెప్ నెంబర్ 4 ఏం చేసినాము? ఈ ZPZ రిక్వైర్డ్ కంటే ఎక్కువ ఉన్నటువంటి ఒక సెక్షన్ ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం. ఉండే విధంగా ISLB ని గాని, ISMB ని గాని, ISWB సెక్షన్ ని కానీ సెలెక్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది. సెలెక్ట్ చేసుకొని ప్రాపర్టీస్ అంతా రికార్డ్ చేశాం. రికార్డ్ ది ప్రాపర్టీస్ చేసినాం. స్టెప్ నెంబర్ 5 వచ్చేసరికి సెక్షన్ క్లాసిఫికేషన్. అంటే సెక్షన్ ప్లాస్టికా, కాంపాక్టా, సెమీ కాంపాక్టా అని చూడడం జరిగింది టేబుల్ 2 నుంచి. సెక్షన్ క్లాసిఫికేషన్, దీనికి మనము టేబుల్ 2 ని యూజ్ చేసాం. తర్వాత స్టెప్ నెంబర్ 6 వచ్చేసరికి చెక్ ఫర్ షియర్ వచ్చేసరికి మనము పేజ్ నెంబర్ 59కి వెళ్ళాం. తర్వాత చెక్ ఫర్ షియర్ లోనే అది లో షియరా హై షియరా చూసాం. ఈ లో షియరా హై షియరా చూడడానికి మనం ఎక్కడ పోయినాము? పేజ్ నెంబర్ 53కి వెళ్తే దీనికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఉంది. తర్వాత స్టెప్ నెంబర్ 7కి వచ్చేసరికి చెక్ ఫర్ బెండింగ్ మూమెంట్, బెండింగ్ స్ట్రెంగ్త్. ఈ చెక్ ఫర్ బెండింగ్ స్ట్రెంగ్త్ సంబంధించిన మొత్తము అంత ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా నీకు ఎక్కడ ఉంది అంటే పేజ్ నెంబర్ 53లోనే కనబడుతుంది. దాంతో పాటుగా మనం చూడాల్సిన మరొక పేజ్ ఏమంటే పేజ్ నెంబర్ 70. పేజ్ నెంబర్ 70లో సెమీ కాంపాక్ట్,
సెమీ కాంపాక్ట్ అయితే ఒక ఈక్వేషన్, కాంపాక్ట్ ప్లాస్టిక్ అయితే ఒక ఈక్వేషన్ మనం చెప్పుకున్నాం, రైట్. అదంతా కూడా పేజ్ నెంబర్ 70, పేజ్ నెంబర్ 53 కనబడిపోతుంది. నెక్స్ట్ స్టెప్ నెంబర్ 8 కి వచ్చేసరికి చెక్ ఫర్ వెబ్ బక్లింగ్. చెక్ ఫర్ వెబ్ బక్లింగ్. తర్వాత స్టెప్ నెంబర్ 9 చెక్ ఫర్ వెబ్ క్రిప్లింగ్. చెక్ ఫర్ వెబ్ క్రిప్లింగ్ ఆర్ బేరింగ్. తర్వాత లాస్ట్ స్టెప్ చెక్ ఫర్ డిఫ్లెక్షన్. చెక్ ఫర్ deflection. These are the steps for designing a laterally supported beam. Okay, thank you.